Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB. We are discussing Kamala Markandeya's novel, A Handful of Rice. This novel was published in the year 1966, and the theme of the novel is the presentation of poverty, how poverty disturbs the life of people, and what are the causes of poverty, and what are the consequences of poverty. அதை பத்தி சொல்றதுதான் இந்த நாவலே. டைட்டிலே பாருங்களேன், ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ். தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒரு பிடி சோறுக்காக எப்படியெல்லாம் நம்ம உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இந்த இந்த வாழ்க்கையில நம்ம பாடுபடுறதே என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒரு பிடி சோறுக்காக தான். அந்த ஒரு பிடி சோறு, நல்ல சோறு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அப்ப இந்த ஸ்டோரியில there are characters who are working in order to make a living. அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்றாங்க அப்படிங்கறத அந்த நாவல்ல அழகா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. The reality of most of the middle class people in India, that is presented in this novel. Now let's get to know the author. Who is Kamala Markandeya? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Kamala Markandeya is a very important writer in Indian writing in English. She was born in Mysore in 1924 to privileged Brahmin family. She is a Brahmin by birth. And what is the name given to her? The given name was Kamala Purnayas. Kamala Purnayas. And she was known by the name Kamala Purnaya Taylor. Why Taylor? That is the name of her husband. Purnaya is the given name. Maybe it is the Kotra name. And when you are born into a particular கோத்ரா, அதிலே பிராமின்ஸ்குள்ளர் இந்த மாதிரி இருக்கும். மற்ற எல்லா கம்யூனிட்டிக்குள்ளரையும் இந்த மாதிரி கோத்திரங்கள் அப்படின்னு தனித்தனி ஃபேமிலி நேம்ஸ் இருக்கும். அப்ப பூர்ணையா அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் த ஃபேமிலி நேம். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டெய்லர். டெய்லர் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நேம் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட். நவ் வை மார்க்கண்டேயா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஷி அடாப்டட் த surname, that is a pen name or the associated name. When did she take this name Markandeya? Abdina, when she wrote her first novel and published it. And நமக்கு இவங்களுடைய லைஃப்பை பத்தி டிக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைப்பதில்லை. அதே நேரத்துல லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் ஹர் லைஃப்பை பத்தியும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்ல. என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, as a young woman she graduated with a degree in history from the University of Madras, and she also worked in the Indian Army during World War II. In the information irukku. After World War II, what did she do? She established herself as a journalist and short story writer. And then we come to know that she fell in love with a fellow journalist, Englishman by name Bertrand Taylor. அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். அப்புறம் she went to Britain and settled in Britain. That's why her name is Kamala Purnaya Taylor. Husband உடைய பேரு Bertrand Taylor. அவங்க பிரிட்டன் போனாங்க. And then she lived in Britain there, and occasionally she came here. இவருடைய லேட்டர் லைஃப் பத்தி நமக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஆனா கமலா மார்க்கண்டேயா died of kidney failure on May 16, 2004 in London. அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. Now coming to the works. What are the works of Kamala Markandeya? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first work is Nectar in a Sea, published in 1954, and the novel that we are about to discuss is considered to be a sequel to this novel. இப்படிதான் நிறைய இடங்கள்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. which is a sequel to Nectar in the Sea அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is that particular novel. என்ன நாவல்? A Handful of Rice. This is the first published novel, but this is the third novel she wrote. இவர் மூணாவதா எழுதுனாங்க, ஆனா ஃபர்ஸ்டா பப்ளிஷ் ஆனது இதுதான். And this novel is a very acclaimed novel. ரொம்ப பாப்புலரான நாவல். And it was translated into 17 different languages. அந்த அளவுக்கு இந்த நாவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப celebrated.
It is much anthologized novel also. It has entered into the syllabi of many universities around the globe. Indian university சொல்ல வேண்டாம். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா கமலா மார்க்கண்டேயா அப்படின்னு ரெண்டே நாவல் தான். ஒன்னு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் நெக்டார் இன் தி சீ. இந்த ரெண்டும் எப்படியாவது யூஜி சிலபஸ்லயோ பிஜி சிலபஸ்லயோ அல்லது முன்னாடி இருந்த எம்ஃபில் சிலபஸ்லயோ கட்டாயம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கமலா மார்க்கண்டேயால இருந்து கொஸ்டின். Now, what are the other works அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Some Inner Fury published in 1956, A Silence of Desire 1960, Possession, a novel published in the year 1963, and the next one is A Handful of Rhymes published in 1966, and this novel is the novel which we need to be discussing for PGTRB. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா again the main focus of the novel is on poverty. How people are gripped by poverty. மற்ற நாவல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it speaks about the rural setting. Here it is an urban setting. ஒரு city centerல how poverty grips the aspiring middle class people or lower middle class people. அத பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா ஒரு 40 சாப்டர், ரொம்ப கம்மியெல்லாம் இல்ல, 40 சாப்டர், பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ரீட். பட் நரேஷன் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி பிட் சேலஞ்சிங். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரி வந்து இன்டர்ட்வைண்டா வரும். ஃபுல்லி டு டூ வித் இமோஷன்ஸ் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ். ஐ வில் ட்ரை டு புட் ஆல் த திங்ஸ் அக்ராஸ். ரைட். அதுக்கப்புறம் we have the novel The Coffee Dams, published in 1969, and the next one is The Nowhere Man, published in 1972, and this work is considered to be in epic proportion, and it speaks about the cultural conquest of widespread post-war South Asian migration to Britain. The problem of the migrants in Britain. அதை பத்தி அவங்க பிரிட்டனுக்கு போனதுனால வந்த ப்ராப்ளம் பிரிட்டன்ல, அதை பத்தியும் சொல்லியிருந்தாங்க. It is considered to be a very great work. Then you have Two Virgins, published in 1973, The Golden Honeycomb, published in 1977, and then the last work which was published during her lifetime was as Salimar. And this work was published, but it was not well received by the audience, and the author felt that she shouldn't write any further. ஆனா என்ன பண்ணாங்கன்னா, she had written a work called Bombay Tiger, and this novel was not published during her lifetime, but it was published in 2008 posthumously. Okay. Now to speak about the writing style. இவனுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she was very much preoccupied with Indian culture. She was very much indulged, very much preoccupied with Indian culture பத்தி ரொம்ப அதிகமா பேசி இருக்காங்க. அதற்கப்புறம் in her novel she has discussed issues like urbanization, நவீனமயமாக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை கையில எடுத்திருந்தாங்க. Then she speaks about poverty. She speaks about sexuality. Then she speaks about gender issues, the role of man, role of women in the society. Then she speaks about interracial relationships. அப்படின்னா people from different race when they meet, how do they interact அப்படிங்கிறத பத்தியும் பேசி இருந்தாங்க. And then she also spoke about the cultural conflict that Indian will face in a westernized world. And she also spoke about colonialism and its impact in India. Okay. அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்தியன்ஸை பத்தி பேசும் பொழுது ரொம்ப தெளிவா அவங்க எதை பத்தி பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா, how Indians are torn between Eastern values and Western values. How Indians are torn between, how they are fighting between these two enticing elements. One is the native identity, the other one is the Western identity. One is the Indian culture, the Western culture. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில மாட்டிக்கிட்டு எப்படி இந்தியன்ஸ் முழிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி இவங்க தன்னுடைய நாவல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Now we will get into a few chapters. மொத்தம் நமக்கு 40 சாப்டர் இருக்கு. We will go
with the most important ideas. Now, who is the hero of the novel Handful of Rice, published in 1966 by Kamala Markandeya? இதுல நம்ம ஹீரோ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a person by name Ravi. And what is this man? What is the setting of the novel? அப்படின்னா, it is a city sphere. அது ஒரு சிட்டி ஸ்பியர்ல ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? He is walking on the road at the dead hour of the night. அப்படின்னா, somewhere in the middle of the night, and this fellow is intoxicated. நல்ல தண்ணி அடிச்சிருக்கான். அப்ப என்ன பண்றாங்க? Police, they are chasing him, and in order to escape from the police, he enters into the house of a person by name Appu. யாருடைய வீட்டுல நுழையிறாரு? ரவி என்ற அந்த ஒரு இளைஞன், ஒரு வயதான ஒரு மனிதர், ஒரு மிடில் ஏஜ் மேனுடைய வீட்டினுள் என்டர் ஆகுறாரு. அந்த என்டர் ஆகக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய பெயர் என்ன? The man who enters into the house of Appu is Ravi, the hero, and the house into which he enters is Appu's house. அப்போ அப்புடைய வீட்டுக்குள்ள போறாரு. Appu doesn't allow him into his house because he is a stranger. ஏன் ஒரு ஏதோ அறிமுகம் இல்லாத மனிதன் திடீர்னு வீட்டுக்குள்ள வந்தோன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? உள்ள வர முடியாம தடுக்கிறாரு. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு? கெஞ்சி பாக்குறாரு, முடியல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு? He is threatening Ravi. Ravi threatens Appu and enters into the house. உள்ள போய் அவங்கள மிரட்டி என்ன பண்றாரு? எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க, எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அப்பு அவருக்கு என்ன கொண்டு வர்றாரு? பிரெட், பட்டர் கொண்டு வர்றாரு, அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அது கொண்டு வர்றாரு, கிழங்கு கொண்டு வர்றாரு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்றாரு? எனக்கு ஒரு சாஃப்ட் பெட் கொண்டு வாங்க, நான் தூங்கணும் அப்படிங்கிறாரு. ஆனா அப்பு சொல்றாரு, சாரி, இந்த சாஃப்ட் பெட் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இல்லை, உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு மேட் இருக்கு, பில்லோ இருக்கு, ஷால் வேணுமோ தரேன், படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இதுவே போதும் அப்படின்னு அவன் தூங்கிட்டான். காலையில முழிச்சு பாக்குறான். தட் இஸ் இன் சாப்டர் 2. காலையில முழிச்சு பார்க்கும்போது he finds that Ravi is completely chained. அவனை யாரோ கட்டி போட்டிருக்காங்க. யாரு கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பு's wife is ஜெயம்மா. ஜெயா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், இல்ல ஜெயம்மா. how do you want to pronounce? You can pronounce it. அப்ப அப்பு is not there, but ஜெயம்மா comes and she sees a stranger. She ties him and என்ன பண்றாங்க? கையில கிடைச்சது எடுத்து கண்ணா பின்னாடி யார் அடிக்கிறாங்க? ரவிய அடிக்கிறாங்க. அவன் மண்டை உடஞ்சு போய் அங்க இருந்து ரத்தம் ஊத்துது. ஏன் இந்த சத்தத்தை கேட்டு என்ன பண்றாங்க? அப்பு is running to the spot and he is very much upset by ஜெயம்மா's cruelty. ஏன்பா இப்படி பண்ற? எதுக்காக அவன் ஏன் வந்தான்னு தெரியல, அவன் ஏன் எதுக்காக இந்த வீட்டுக்குள்ளார வந்தான்னு நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவியுடைய கதைய அவங்க கேக்குறாங்க. ஜெயம்மா வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் சொன்னோன்னே சரி கேட்போம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we come to know about the past life of ரவி. அதை கேட்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரவி ரொம்ப அடிபட்டு இருக்கிறதுனால அவன் ரொம்ப என்ன சொல்றான்? எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்க, நான் சாப்பிட்டாதான் ஏதாவது சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அவனை பார்த்து அவனுடைய நிலையை பார்த்து ரொம்ப இறக்கப்படுகிறார்கள். இறக்கப்பட்டு அவனுடைய காயத்துக்கெல்லாம் மருந்தெல்லாம் போட்டு என்ன பண்றாங்க? ஓகே, கொஞ்சம் உட்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து கோவப்பட்டு அடிச்சாங்களோ அதே ஜெயம்மா என்ன பண்றாங்க? நான் உன்னை போக விட மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய லைஃப் எல்லாம் சொல்லியிருக்கான். அந்த லைஃப் வந்து இப்போ டீட்டெயில் வேணாம், பின்னாடியும் we will get more details. We come to know that Jayamma is taking a liking for this young man and she is providing him idli and coffee. அவன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் போய் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து அவன் கிளம்புறான். நீங்க எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தது நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியுது. என்னன்னா, ரவி வாஸ் ஃப்ரம் அ வெரி குட் ஃபேமிலி, பட் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் அ ஜாப். அதனால அவன் என்ன பண்றான்? இந்த மாதிரி சிட்டிக்கு வந்தான். சிட்டிக்கு வந்த நேரத்துல ஹி ஹேஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் த ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் அ குட் மேன். ஹி இஸ் அ பெட்டி கிரிமினல். அவனோட சேர்ந்து தான் தண்ணி அடிச்சிருக்கான். இப்ப அவனும் இவனும் தப்பிச்சு அவன் வேற பக்கம் ஓடிட்டான், இவன் வேற பக்கம் வந்துட்டான். இப்ப இந்த ரவி வந்து திருப்பியும் தாமோதரா பார்க்க போறான். அவன் ஒரு கிரிமினல் ஃபெல்லோ டூயிங் பெட்டி கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்ப அவன் போய் பார்க்கறான். பார்த்து கடந்த இரவு நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் தன்னுடைய நண்பரோடு பகிர்ந்து கொள்கிறான்.
Did you get all these information, teachers? Yes, are you there? Yes, sir. ஓகே, இப்போ நமக்கு அடுத்த சாப்டர்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ அவன் வந்து தாமோதர்கிட்ட பாக்குறான். தாமோதர்கிட்ட பேசும் பொழுது ரவிக்குள்ள மனசுக்குள்ளார ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, the goodness of Apu, the goodness of Jayama. Initially Jayama was the one who bet him, but பின்னாடி அவ காட்டின அந்த கன்சர்னை பார்த்தோம்னா என்ன பண்றான் அப்படின்னா, he feels bit guilty. ஏன் அப்படின்னு, இவன் கிரிமினல் கிடையாது. அதனால அவன் என்ன பண்றான், நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டு அடுத்த நாள் என்ன பண்றான், he goes to meet அப்பு. அப்பு போயிட்டு என்ன சொல்றான், உங்க வீட்டுக்கு அந்த பாரெல்லாம் நான் உடைச்சிட்டேன், ஐ வில் செட் இட் ரைட் அப்படின்னு சொல்றான். அண்ட் ஜெயம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் எனக்கு கொஞ்சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வாங்குறது காசு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். அப்ப ஜெயம்மா என்ன பண்றா, கொஞ்சம் யாரு ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சவன் கிடையாது, கடந்த இரவு நம்ம வீட்டுல திருட உள்ள வந்தவன், இப்போ ஒரு 5 ரூபா கொடுங்க, நான் வந்து இதெல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்றேன், அதுக்கு ஒரு சில ஜாமான் வாங்கணும்னே அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் கொஞ்சம் யோசிக்கிறா. இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு எவ்வளவு கொடுக்குறா, 5 rupees. அந்த 5 rupee வாங்கிக்கிட்டு ரவி எங்க போறான் அப்படின்னா, he goes to meet கண்ணன் the blacksmith. ஓகே, அந்த blacksmith எப்படி சார் இவருக்கு தெரியும் அப்படின்னா, அந்த கண்ணன் the blacksmith கிட்ட ரவி வந்து ஒர்க் பண்ணி இருக்கான். அப்ப அவங்களுக்குள்ளார ஏற்கனவே ஒரு ரேப்போ இருக்கு. அப்ப அந்த கண்ணனை போய் கூட்டிட்டு வர்றாரு. அந்த கண்ணன் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த வீட்டுல உடஞ்சு போன அந்த பார் எல்லாத்தையுமே செட் ரைட் பண்றாரு. ஓகே, செட் ரைட் பண்ணிட்டு இவன் என்ன பண்றான், அந்த 5 ரூபாய வந்து கண்ணன்ட்ட கொடுக்குறா. நான் கண்ணன் சொல்றாரு, கமான், ஐ வாண்ட் யூ டு பி அ குட் பாய், அதனால நீ இந்த மாதிரி எதுவும் தப்புலாம் பண்ணாத, ஏதாவது வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த வேலையில செட்டில் ஆயிடு அப்படிங்கிறாரு. இப்ப நம்ம இந்த முரட்டு பையன், அன்செட்டில்டு அன்எம்ப்ளாய்டு யங் மேன், அந்த யங் மேனுடைய வாழ்க்கையில கிரிமினாலிட்டி லைட்டா போற நேரத்துல அவர் லைஃப்ல காதலும் பூர போகுது. என்ன அப்படின்னா, அப்பு வீட்டுல 2 பெண்கள் இருக்காங்க. ஒன்னு இஸ் நளினி, தி அதர் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் நளினி, தி அதர் ஒன் இன்னொரு நேம் இருக்கு. ஓகே, ஐல் அப்டேட் யூ. அப்ப அந்த நளினி யார், அந்த நளினி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஷீ இஸ் த யங்கஸ்ட் டாட்டர் ஆஃப் அப்பு. ஷீ இஸ் வெரி யங் அண்ட் பிரிட்டி. அவளை அப்படியே யார் பார்த்தா, ரவி பார்த்தாரு. பார்த்த உடனே காதல்ல விழுந்துட்டாரு. And he somehow wants to meet Nalini very often. Okay, did you get that, teachers? Yes, sir. Yes, sir. Okay, இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த 5 ரூபா வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த 5 ரூபாய வந்து யாருக்கிட்ட அவரு கொடுக்க பார்த்தாரு ரவி? தாமோதர். 5 rupees யாருக்கு கொடுக்கணும்? கண்ணன் கிட்ட கொடுக்கணும். ஆனா கண்ணன் வேணான்னு சொன்னோம்னால் அந்த காசை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ரவி யோசிச்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காரு. வரும் பொழுது அவருக்கு ஒரு யோசனை வருது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம 4 ரூபாயை வச்சுக்கிட்டு 1 ரூபாய அந்த ஹவுஸ் ஓனர் அப்புவுடைய ஒய்ஃப் இருக்காங்களே ஜெயம்மா, அவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தான். ஆனா அவன் வீட்டுக்குள்ளார போகும்போது ஒரு சின்னதா அவனுக்கு மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகி என்ன பண்றான், ஓகே, he returns 450 to her. 4 ரூபா 50 பைசா கொடுத்துறான். அண்ட் ஜெயம்மா being happy gives him 25 பைசா. இந்தப்பா வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இத வந்து என்ன பண்றான், பின்னாடி யாரு வந்து ஒளிஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா, இவனுடைய பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் somebody is watching. The person is Nalini. அப்ப நளினி also has taken a liking for Ravi. ஓகே, அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. Did you understand that, teachers? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப அண்ணனும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால். ஆனா நம்முடைய கிறிஸ்டியன் செட்டப்ல, நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சரல் செட்டப்ல கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் they cannot meet straight away and speak. அப்ப எப்படி இந்த வீட்டுக்குள்ளார ஈஸியா நுழையிறது அப்படின்னு இன்னமேட்டு ரவி யோசிக்க போறாரு. அதே நேரத்துல as a young man who is very seriously think about life, he always thinks about settling down with a very good wife. Okay, அப்ப ரவி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, most of the time he is thinking about Nalini and he wants to meet her, but he doesn't want to meet
ஆஸ் அ கூலி இன் அப்புஸ் ஹவுஸ். அப்ப வேற எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் தன்னுடைய கடந்த வாழ்க்கையை பத்தி திருப்பி யோசிச்சு பாக்குறாரு. கடந்த வாழ்க்கை பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இவர் வந்து ஒரு கிராம பின்பணியில ஒரு கிராம கிராம பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றாரு. ஹி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ரூரல் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டெசர்டட் த rural space and they have moved into the city space, thinking that the city will have more things to offer than the village. வில்லேஜ்ல ஒன்றும் பெருசா லைஃப் ஓட்ட முடியல சார், அதனால சிட்டிக்கு போனாலும் நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு ஆர்பனைசேஷன் மைண்ட் செட்டோட மக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கிராமத்தை டெசர்ட் பண்ணிட்டு சிட்டிக்கு போறாங்க. ஆனா சிட்டிக்கு போகும் பொழுது சிட்டி இஸ் அன்வெல்கமிங். தே ஹாவ் டு ஸ்டே சம்வேர் இன் த பேவ்மெண்ட்ஸ், in the slums. That is how city is becoming very ugly. ஏன்னா எல்லாருமே கிராமத்தை விட்டுட்டு சிட்டி வரும்போது the hygienic condition of city becomes very low. அப்ப அந்த விஷயங்கள் அவர் யோசிச்சு பாக்குறாரு. அவருடைய பிரதர்ஸ், சிஸ்டர், பிரதர் இன்லா இவங்க எல்லாருமே எங்க போயிட்டாங்க, சிட்டிக்கு போயிட்டாங்க. அங்க சிட்டிக்கு போய் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருமே they were struggling. அதே நேரத்துல இப்ப எல்லாருமே வில்லேஜ் ஒட்டி போகும்பொழுது அவர் அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க, யாருடைய அம்மா, ரவியுடைய அம்மா, she becomes heartbroken because none of them could shine well in the city. None of them could shine in the city and this fellow is also a young graduate. அதனால அவரு நினைக்கிறாரு, இந்த கிராமத்துல நம்ம எதுவும் பெரிய அளவுக்கு நிறைய சம்பாதிக்க முடியாது, நிறைய படிச்சிருக்கோம், அப்ப நம்ம சிட்டிக்கு போனா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சிட்டிக்கு வந்தா சம்பாதிக்க முடியல. அப்ப இவருடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு அங்க வந்து he befriends a man by name Damodar, who was also unemployed. பட் இவனுக்கு வந்து கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி செய்யணும்னு எண்ணம் இல்லை. ஆனா தாமோதருக்கு எப்படியாவது பை ஹூக் ஆர் க்ரூக் he wants to make a living. அப்ப இப்ப ரவி திருப்பி என்ன பண்றாரு, அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே போய் நளினியை பத்தி யாருகிட்ட சொல்றாரு, தாமோதர் கிட்ட சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டுல நான் போய் திருட போனோம் இல்லையா, நான் வந்து சும்மா என்ட்ரி ஆகிட்டேன், அவங்க என்ன அடிச்சு போட்டாங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே உனக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீட்டுல ஒரு அழகான பொண்ணு இருக்கா நளினி, என் மனசெல்லாம் அவ பின்னாடியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா தாமோதர் சொல்றான், அடே தம்பி உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது, நீ ஒரு கிராமத்தான், இங்க சிட்டிக்கு வந்திருக்க, இந்த சிட்டியில இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்கள் எல்லாம் நம்பிராதரா, இங்க இருக்க பொண்ணுங்கள்லாம் வேற மாதிரி. They are not virgins. This is the wrong perception that is given by Damodar. சிட்டியில இருக்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் virgins கிடையாது தம்பி, உனக்கு ரூட்டு விடுவாங்க, அப்புறம் உனக்கு கழட்டி விட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரவி என்ன பண்றான், he is madly in love with Nalini. He says, you do not know about Nalini. She is a different sort of girl. She is beautiful and I am damn sure that she is chaste. She is a virgin அப்படிங்கிறதுல அவரு தெளிவா இருக்காரு. அப்ப என்ன சொல்றான், ஓகே உன்னை திருத்த முடியாது, சரி என்கிட்ட என்ன உனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ரவி சொல்றான், நான் எப்படி நளினிய கரெக்ட் பண்றது, ஐ வாண்ட் டு மேரி நளினி, அதுக்கு எப்படி நான் ஈஸியா நளினிய கவர் பண்றது அப்படின்னா அவர் சொல்றான், நளினியை கவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நளினுடைய அம்மாவை நீ என்ன பண்ணணும் எப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு வின் த ஹார்ட் ஆஃப் நளினிஸ் மதர். ஹூ இஸ் நளினிஸ் மதர்? ஜெயம்மா. அப்ப ஜெயம்மாவை எப்படி நீ கவர் பண்றது, எப்படி அவங்கள ப்ளீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றான், என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்ப மாப்பிள்ள நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே யூ நீட் டு டெல் மீ அபவுட் த ஃபேமிலி ஆஃப் அப்பு அப்படிங்கும்போது இவன் சொல்றான், வாட் இஸ் த ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் அப்பு அப்படிங்கும்போது we come to know that Appu is a tailor by profession. ஓகே, அப்போ இவன் சொல்றான், ஓகே அப்புவுடைய ஃபாதர் ஒரு டெய்லர் அப்படின்னா நமக்கு வேலை ஈஸியா போகுது. அவர் ஒரு டெய்லர் அப்படின்னா அவர் நிறைய துணி தைச்சு வச்சிருப்பாரு, and he has to go and give back those stitched cloth to his customers. ஒருவேளை அந்த துணி காண போச்சுன்னா அந்த துணியை நீ கண்டுபிடிச்சு கொண்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, உன்னை நம்ம நல்லவன் நினைச்சு அந்த வீட்டுக்குள்ளார சேர்த்துக்குவாங்க. திஸ் இஸ் பிளான். அப்ப ரவி என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறான். மாப்பிள்ள இது ரொம்ப ஈஸிடா, என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில வாட்ச்மேன் யாராவது இருப்பான்ல, அந்த வாட்ச்மேனை வந்து கொஞ்சம் பிரைப் பண்ணு,
bribe பண்ணினா என்ன பண்ணலாம்? You can easily lift a few clothes from the shop of மிஸ்டர் அப்பு அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான்? தாமோதர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்டு அப்படியே ஒரு பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க. அந்த பிளான் மூலியமா என்ன கிடைக்க போகுது? He is going to get good name and he is going to get an access into the family of Apu. So with this, I'll stop for today and we'll resume tomorrow, teachers.